ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘರೆ 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 ಕಲಿಮಲ ನಾಶನ ಬಲ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಧನ ಕಲಿಮಲ ನಾಶನ ಬಲ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಧನ ಕುಳಾರ है हम गेले कुलदेव स्थान कुळार है हम गेले कुलदेव स्थान कुलदेव दरुशन घेरे कुलदेव दरुशन घेरे कुलदेव दरुशन घेरे कुलदेव दरुशन घेरे लक्ष्मी नारायण परशुराम लक्ष्मी नारायण परशुराम लक्षदवरी खुशी असा नागू खुशी असा बाप जण खुशी असेल पक्ष काम झालंय देवाची खुशी ना जर आम्ही जितलं प्रयत्न केले ते प्रयत्न अशा देवाक्यातनं संतोष असते नागाक्यातनं संतोष असते त्याची आमच्या कुटुंबात संतोष देऊ का म्हणून मी देवाला मी प्रार्थना करते 1 वर्षपर्यंत तुम्ही संतोषारत्ना देवता आराधना केला त्याच्या पूर्वी भाग भगीरथ प्रयत्न करून आमच्या कुटुंबाचे एक स्थान जेव का म्हणजे एक अभिप्राय घेणे तिथले की कशी बघला तुम्ही ना या जाय ना मुख्य हे मोदी कशी थी असते तशीच ह्या मोदी हंगा लपून तुम्ही साधने करून तुम्ही प्रतिष्ठापन केलं ते आम्ही भोगड सूचिका इंगड मनुष्याने या करणार थोडा दुड्डू दिसता मारा तू करी म्हणून सांगते शिवाय तुम्ही त्या हटात ते करून बसला तुम्ही प्रतिष्ठापन केलं त्यानिमित्त देवालयाची आम्ही प्रार्थना करता संतोष आहे रत्ना 1 वर्षपर्यंत देवालय तुम्ही जिल्हा कर्मांगाचा करून भारी संतोष होऊन असता अशी येतना जेवण मस्त येऊ का आमच्या समाजाचे मस्त जेवण येऊ का कुटुंबाचे मस्त जेवण येऊ का शुभकामाक देऊ त्यांना कष्टाविषया करून हंग नित्य असणार येऊन पाणी पोहून असणार त्यांना कष्ट निवेदन केलं कष्टाक खंडित देऊन आता महालक्ष्मी रवळनाथा तुम्हाला हात धरता म्हणजे एक अभिप्राय काही पहिले जिल्हा तिथे येतना विषय देऊन थोडे बदलावून केला थोड्या श्री पुणे असतात थोडी त्या नैवेद्य रवळनाथा काही देऊ का म्हणून तशी स्थान विंगड देऊ का रवळनाथ विंगड महालक्ष्मी विंगड अशी असणार रवळनाथाचे स्थान देऊ का आज रुपयाची पीठ केला अशी असणार रुपयाच्या पीठाभितर बैसवतो रवळनाथ तुम्ही कुटुंबाला अनुग्रह करून का सदा सार्वकार असणार कुटुंब एक 10 मिनिट हृदय जाऊन त्यांचे तुम्हाला मागणी असते त्या सगळं असणार मागणी भगवतीनं भगवंतान सिद्धी करून देऊ का आपण भारी संतोषाने पूर्वेच्या वर्षाचे वार्षिकोत्सव भारी संतोषा तुम्ही आजही तसंच भलं होम तशी त्यांनी कलश प्रतिष्ठापन नमका कलश प्रतिष्ठापन करून महालक्ष्मी प्रीत्यर्चना प्रधान होम तसे अभिषेक करतात तसे महानैवेद्य करतात महासंतर्पणे करतात रात्री रंगपूजा इत्यादी करतात तसे आदि कल्याण आणि कृत्य कामात करून भगवती महालक्ष्मी सहित रमणनाथान संपूर्णतना समाधान होऊन का संजय तपस्या बरोबर सर्व नमच्या तप्पाट माफी करून भक्तीपूर्वक केलेल्या होमादकून पूजनेदकून अन्नदानादकून परमात्मा पूर्ण हात धरून कुटुंबाक पंचेतराज ತೊಂದರೆ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಕಂಟಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರತ್ತ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರುವುದು ಕುಟುಂಬಾದಿ ಪೂರಜನ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸಾರ್ವಕಾಲ ಹಂಗೇವನಸನ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರು ಸಹ ತಂಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಾಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಕರ್ತಮಂತ ತತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರುವುದು ಏಕ ಕುಟುಂಬಾದಿ ಸರ್ವಜನಾಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವನಮತೆ ಬಾಧ ಸರ್ವನಮತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸರ್ವನಮತೆ ಪೀಡಮಸ್ನಾಥ ದೇವಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರುವುದು ಈಗಳ ಅಭಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬವೈ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಜಗದಾಂಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕರುವುದು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯ अभिवृद्धि पुत्रमौत्राभिवृद्धि धन कनक वस्तु वाहनादि इत्यादि कुटुंब भारी समृद्धि करते मन के सर्व सौभाग्य या देवी अनुग्रह करो देवता सर्वकांकी शिक्षण विद्यावंत बुद्धिवंत
तान् उद्योगे संक्रांति तानेवन प्राप्ति करोगे तभी इतना संतति नतीन एक संतति गाड़ी के मना गायने की तंका विवाह वेंकट बोल स्नान देवी अनुग्रह करोगे कंचे कंचे आदि तुम्हें देवी आधारದಿಂದ ಮಗನೇ करता के पूर्ण मगने अपना संपूर्ण संतोषार्थिकाग्यम अनेके आचंद्राल के पर्यंत देवी भार उत्तम इतिंत भगवंता आराधन करते मन के सत्य भक्ति सामर्थ्य प्राप्ति करोगे का धावन कुटुंब वृद्धिनो सर्व शांति कुटुंब कीरत्ते गंधि चपन के तुम्हारा कुलदेवा के ग्रामदेव लक्ष्मी वेंकटेशा की सर्वजा की विशेष आराधन करता लक्ष्मीनारायण स्वरूपी भगवंता पादारविंद कामन स्वामी नमः कनकाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषार्थार्थने सहस्रकोटि देवकी कृष्ण चरण अक्षय फलाचे लक्ष्मी नरसिंह अक्षय फलाचे लक्ष्मी नरसिंह साक्षात् विष्णु महालसा नारायणी अनंत विष्णु महालसा नारायणी कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे कुलदेव दर्शन घेरे महालक्ष्मी कामाक्षी कात्यायनी महालक्ष्मी कामाक्षी कात्यायनी महामाया नवदुर्ग पावनी महामाया ನವದುರ್ಗ ಪಾವನಿ. ಕವಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಬಾರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವರು ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಗ್ರಹಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವಳನಾಥ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಕಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಗಿರುವಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಬರುವವರಲ್ಲ, ಆಚೆ ಈಚೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪುನಃ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜನನಿ ಭಗವತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜನನಿ ಶಾಂತಾ ದುರ್ಗಾ ವಿಜಯ ದುರ್ಗಾ ಆರ್ಯ ದುರ್ಗಾ ವಿಜಯ ದುರ್ಗಾ ಕುಲದೇವ ದರ್ಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರ್ಶನ ಘೇರೆ. ಇದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದ ವರ್ಷ ಆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಖಾಲಿ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಇಡುವುದಲ್ಲ, ದೇವರ ಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಆ ಯಕ್ಷಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಯಕ್ಷಿ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಗೆಯ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಹಾತಾಯಿ ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಬೇಕು. ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂತಹ ಶಾಪಕೋಪಗಳು ದುರಿತಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬವು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಸಪ್ತಕೋಟೇಶ್ವರ ಶಂಭು ರಾಮನಾಥ ಸಪ್ತಕೋಟೇಶ್ವರ ಶಂಭು ರಾಮನಾಥ ದಾಮೋದರ ಮಂಗೇಶ ಶಿವನಾಥ ದಾಮೋದರ ಮಂಗೇಶ ಶಿವನಾಥ ಮಹಾದೇವ ನಾಗೇಶ ರವಳನಾಥ ಬೇತಾಳ ಮಹಾದೇವ ನಾಗೇಶ ರವಳನಾಥ ಬೇತಾಳ ವಿಮಲೇಶ್ವರ ಬಾಣೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವಳನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಳಗೆ ರವಳನಾಥನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ರವಳನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರುಮಯವಾದಂತಹ ಪೀಠವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಾರುಮಯ ಅಲ್ಲ, ರಜತಮಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ರವಳನಾಥ ದೇವರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ವರ್ಧಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ದಿವಸ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ರವಳನಾಥ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ರಜತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ರವಳನಾಥನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ನಾರಿಕೇಳವನ್ನು ನಾವು ರಜತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರವಳನಾಥ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರವಳನಾಥ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ರವಳನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಜೋಗಶೇಡ್ ಕುಟುಂಬವು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ರವಳನಾಥ ದೇವರು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ. ಬಾಣೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪ್ರೀತ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕಲಿಮಲನಾಶನ ಬಲ ಭಕ್ತಿವರ್ಧನ ಕಲಿಮಲನಾಶನ ಬಲ ಭಕ್ತಿವರ್ಧನ ಕುಳಾರಹೆ ಅಂಗೆಲೆ ಕುಲದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಳಾರಹೆ ಅಂಗೆಲೆ ಕುಲದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ ಕುಲದೇವ ದರುಶನ ಘೇರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಎಲ್ಲ ಜೋಗಶೇಟ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ 1ನೇಯ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾದ ಆರಭ್ಯ ಏತಕ್ಷಣ ಪರ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಮಗಳು, ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣನಾಥ ದೇವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು, ನಾಗದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ತ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ತ ಜೋಗಶೇಟ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ 9 ವಿಭಾಗ ಏನುಂಟು ಆ 9 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ವಿಜಯ, ಅಭಯ, ಆಯುರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೋವಾಂಛಿತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣನಾಥ ದೇವರು, ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಅದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವರು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲ कुलदेवता प्रसन्न श्री महालक्ष्मी बादारिंद की गोविंद श्री श्री राम गुरु महाराज के गोविंद। जय जय कुल देवता, 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 जय जय कुल देवता। महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी, महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी, शांतेरी कामाक्षी दुर्गा दया करी आमचेरी, शांतेरी कामाक्षी दुर्गा दया करी आमचेरी। महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी, महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी। महालसा कात्यायनी शांता दुर्गा नारायणी, महालसा कात्यायनी शांता दुर्गा नारायणी, विजयी वराही वैष्णवी शांभवी भवानी, विजयी वराही वैष्णवी शांभवी भवानी, कुंडोदरी शाकंबरी शंकरी सर्वेश्वरी, कुंडोदरी शाकंबरी शंकरी सर्वेश्वरी, चंडमुंड मर्दिनी विजयांबिका विश्वेश्वरी, चंडमुंड मर्दिनी विजयांबिका विश्वेश्वरी। लक्ष्मण
महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी जय जय पूर्वक प्रार्थना स्थानाचर पुनर्निर्माण जाऊन 1 वर्ष समाप्त जल्ल वेळाचेरी आज ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठीपर्व कालांत आमगेले ताज्ञान कुटुंब एकत्र जाऊन अर्चकाद्वारा तंत्रीद्वारा प्रातःकालद रात्रीपर्यंत गेल्या आराधना फूलगल्चकडे मुल्ला पटले एक समर्पण केले असा तो त्या अनंत रूपात स्वीकार करून घेऊन नंगुनेल कुटुंबाक मुख्य जाऊन देवान अनुग्रह आशीर्वाद सदाकाल मटिबाल सहाय प्रभुन मुखारसून पिढीगे वंश अभिवृद्धी जाऊ का वंशाजाला तुगेल पूजा पुरस्कार देवान सुंदर स्वीकार करून घेऊ का त्या मात्र असताना तुगेल कुटुंबातून तुगेल घराण्यातून दिलेल्या कुळाचे दुवांक जवांक सकुटुंबाके देवान बरे पण करून देऊ का सगळ्यांना एकत्र जाऊन तुगेल्या सन्निधानांत आराधना करता असायची त्यामुळे आमगेला समाज वैश्य समाजाचे तुगेल्या सन्निधान तुगेल्या सेवा पूजा पुरस्कार करताचे तशी परिसरांत तशेला आमगेल्या गावांत तशेला संकट येऊन तुगेल्या सन्निधान आराधना करून येता सध्या आणि मुखारसून तसे अति विजृंभण तुगेल्या पूजा पुरस्कार देवान चंदरित स्वीकार करून घेऊ का खर्चशील कार्यांत कसलेक अडचणी योजनेच्या केले कार्य कसलेक उणे पंड्यानसना चंद्रित आमगेला देश चल होत सल्ल्यावर अनुग्रह प्राप्त होतो शेतू नमगे सहकुटुंबाके आमगेला समाजाक बरे पण उत्तरोत्तर कल्याण करी मनक काम सिद्धी निधन केशवा प्रसाद ब्रह्मरुद्रादेवदेवतत्प्रसाद देवता जय जय कुल देवता जय जय कुल देवता रामनाथ दामोदरु सप्तकोटीश्वरु पाणेश्वरु नारसिंहु भैरवु भयंकरु मंगेशु नागेशु देवकी कृष्णु रवळनाथु लक्ष्मी नारायणु गणपति बेताळु पुरुषु